بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کچھ واقعات جو میں آپ کے سامنے لے کر آتی ہوں وہ بالکل لیٹسٹ سٹوریز ہوتی ہیں، کچھ ایسی سٹوریز ہوتی ہیں جن کو گزرے پہ کچھ وقت ہو گیا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ایسی سٹوریز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے مقام عبرت ہوتی ہیں، ہمارے لیے سبق سیکھنے کا مقام ہوتی ہیں، اور اگر انسان ان سے بھی سبق نہ سیکھے اور پھر بھی اسی طرح کے حالات و واقعات سے گزرے تو پھر اس انسان پر سوائے افسوس کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ ہے، اور یہ شخص جو ہے اس سے جیل میں ملاقات ہوئی ہے، میرے ایک ٹیم کے رپورٹر ہیں ان کی، اور ہم نے ابھی ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ بہت سی ایسی سٹوریز جن کو شاید وقت تو تھوڑا ہو گیا ہوگا، لیکن ان سٹوریز کے جو کریکٹرز ہیں ان سے ہم ملاقات کریں۔ کچھ ایسے پرابلمز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم کئی دفعہ ان کی ویڈیوز جو ہے ہم وہاں جیل سے نہیں بنا سکتے۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم اس شخص کی ویڈیو جو ہے، اس کا انٹرویو جو ہے ہم جیل سے بنا سکے، لیکن چونکہ اس کو سزا ہو چکی ہوئی ہے، یہ جیل کے اندر ہے، اور اس وجہ سے اس کا انٹرویو کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن اس شخص کی کہانی اس کی زبانی میں آپ کو سناؤں گی کہ کس طرح سے یہ کتنا ایک ظالم شخص ہے کہ اس نے صرف پیار اور محبت میں پڑھ کر اپنی ذاتی خوشی کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اپنی چھوٹی سی بچی کا بھی نہ سوچا، اپنی بیوی کا بھی نہ سوچا جو اس کے دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ یہ شخص جو ہے ایک ایسی ناجائز محبت کا شکار ہو گیا تھا جس میں وہ اندھا ہو گیا تھا، اور اس کو صرف یہ نظر آتا تھا کہ میں نے خود خوش ہونا ہے، اس کے علاوہ اس کو دنیا آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ جب یہ شخص شروع میں پکڑا گیا تو اس نے اپنے ساتھ اپنی سالی کو بھی پھنسانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد اس شخص نے اس بات کا اقرار کیا کہ نہیں، اس کا قصور نہیں تھا، میں ہی قصوروار ہوں، اور پھر اس نے اپنی پوری کہانی جو ہے وہ بیان کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پولیس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اپنے طریقے سے وہ چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد اس شخص کا فون، خاص طور پہ جب اس کی پوری ریکی کی گئی، فون کی جب پوری جس طرح سے اس کو ٹریس کیا جاتا ہے اور جو اس کی لوکیشن ٹریس کی گئی، اور اس کے بعد جو شخص جس نے بیسیکلی قتل کیا اس ننھی بچی کو جو کہ اس کی بیٹی تھی اور اس کی بیوی تھی، اس کو قتل کیا، اس شخص کو جب فائنلی پکڑ لیا گیا تو اس شخص نے جب تمام بھانڈا پھوڑا تو اس کے بعد یہ شخص بھی گرفتار کر لیا گیا۔ بیسیکلی یہ شخص اپنی سالی سے عشق کرنے لگا تھا۔ سالی کے پیار میں آ کر اس نے نہ صرف اپنی بیوی بلکہ اپنی بیٹی کا بھی بڑی بے دردی سے قتل کیا ہے۔ ان دونوں کی ملاقات کیسے ہوتی ہے، کیسے یہ رشتہ جو ہے یہ آگے بڑھتا ہے، یہ والدین کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جو اپنی بیٹیوں کو جب بیاہ دیتے ہیں اس کے بعد بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کچھ جملے کہوں گی، لیکن خیال کیا کریں اپنی بیٹیوں کے گھر اپنی باقی بیٹیوں کو نہ بھیجا کریں، کیونکہ وہ رشتہ جو ہے جس کی عزت کرنا ہی نہ کسی کو آئے تو پھر اس رشتے کو آپ بھائی کا رشتہ نہیں کہہ سکتے۔ گو اسلام میں ناجائز ہے ایک وقت میں ایک بیوی ہوتے ہوئے اس کی بہن سے شادی کرنا، لیکن ایسے میں سمجھے اگر کوئی اس بات کو تو پھر اب بیسیکلی ہوتا کیا ہے، یہ ملزم جو ہے اس کا نام ہے دلاور۔ اس ملزم کا انٹرویو کیا ہے ہم نے اور اس سے کچھ باتیں پوچھی ہیں۔ اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں رکشہ چلاتا ہوں، گاؤں ہیر پنڈ بیدیا روڈ کا یہ رہنے والا ہے، اور اس نے کہا کہ 10 سال پہلے میری قصور میں شادی ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ شادی میری غیروں میں ہوئی تھی، اور اس شادی سے اس کے 4 بچے ہوتے ہیں جن میں یہ معصوم بچی بھی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ سالی سے کوئی اس واقعے سے 2 سال پہلے اس کو محبت ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی بیوی کو بچہ ہونے والا تھا، سالی اور دیگر رشتہ دار ہمارے گھر رہنے آئے، سالی کافی دن ادھر ہی رکی رہی اور اسے بات چیت ہوتی رہی اور مجھے محبت ہو گئی اور معاملہ چلتا رہا۔ ایسا ہمارے خاندانوں میں بہت ہوتا ہے کہ جب بیٹی کے ہاں بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی گھر کے فرد کو اس کے پاس چھوڑ دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس چیز کو مت کیا کریں، آپ کی بیٹی کے لیے پردہ واجب ہے اس شخص سے، اور جب آپ اس کو اس کے گھر اس طرح سے چھوڑ دیں گے جہاں پر آپس میں بات چیت بھی ہو رہی ہے، آپس میں ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کی بیوی جو ہے وہ ایک اور دور سے گزر رہی ہے، اور آپ اپنی ہی جوان بیٹی کو اس کے گھر بھیج دیتے ہو، یہ بہت گھروں میں ہوتا ہے، بہت گھروں میں ہوتا ہے۔ خدا کے لیے مت کیا کریں۔ میں کوئی کنزرویٹو نہیں ہوں، لیکن ہمارے معاشرے میں اور دیگر معاشروں میں بھی مرد کی سوچ اور عورت کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ اس شخص نے اس بات چیت کو محبت کا رنگ دیا اور اس کو محبت گردانا، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ 1 سال قبل بیوی کو ہمارے بارے میں پتہ بھی چل گیا تھا۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میرا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا، وہ میری سالی سے بھی بہت ناراض ہوئی، مجھ سے بھی بہت ناراض ہوئی۔ اچھا، یہاں پہ اس کی سالی کا بھی بڑا قصور ہے کہ وہ بھی اپنی بہن کا گھر برباد کرنے چلی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ دوستیاں کرتی رہی، ملتی ملاتی رہی، اور جب اس کی بیوی کو پتہ لگا وہ اس سے بہت ناراض ہوئی، لیکن چونکہ اس کے آلریڈی اس سے بچے تھے تو اس نے پھر اپنے شوہر سے علیحدگی تو اختیار نہ کی، لیکن میاں نے اس سے معافی مانگ لی اور اس نے سوچا کہ شاید یہ معاملہ جو ہے اب درست ہو گیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ سالی سے میرا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا کچھ عرصے کے لیے، کیونکہ میری بیوی کو پتہ لگ گیا تھا اور گھر کے معاملات بڑے خراب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے دوبارہ سے سالی کے گھر جانا شروع کر دیا۔ بدذات انسان تھا، ظاہر سی بات ہے، دل میں اس کے گن تھا، اور اس نے جب دیکھا کہ اب بیوی جو ہے اس پہ اعتبار کرنے لگی ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ کتے کی دم جو ہے وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہے، 100 سال بھی نلی میں رہے۔
तो ये वो वाली दुम थी जो कभी सीधी नहीं हो सकती थी। कुछ लोग होते हैं जो शायद तौबा ताइब हो जाते हैं पकड़े जाने के बाद, लेकिन मेजॉरिटी कुछ इसी तरह की होती है, बड़ी माजरत के साथ। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि मामला हमारा दोबारा से चल पड़ा, कभी साली हमारी तरफ आ जाती तो कभी मैं उनकी तरफ चला जाता। अच्छा, ये अपनी पूरी कहानी सुना रहा है और शर्मिंदा भी था और दुखी भी था कि देखो मेरी ज़िंदगी क्या हो गई, मैंने अपनी बेटी जो है अपने हाथों से गंवा दी, अपने हाथों से अपनी ही बेटी मार दी, गंवा नहीं दी, इसने मारी अपने हाथों से। सुनिएगा ज़रा कैसे। अच्छा, वो कहता है कि मेरी साली को मोटरसाइकिल भी चलाना आती थी, वो अक्सर मोटरसाइकिल पर खुद ही चली आती थी। साली जो है वो मेरी बीवी से 10 साल छोटी थी, इसलिए भी उसको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होना शुरू हो गया था। वो कहता है कि मैंने साली से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो साली ने मुझे मना कर दिया और कहा कि तुम्हारी मेरी बहन से पहले ही शादी हुई है, लेकिन मैं इसरार करता रहा। अब मैं हैरान होती हूँ कि मुझे तो लगता है कि ये साली भी बराबर की इन्वॉल्व थी, क्योंकि वो साली जो इसके साथ ताल्लुक़ तो रखे हुए है लेकिन शादी नहीं करना चाहती, वो किस तरह की औरत होएगी जो अपनी बहन का घर जो है ख़राब इस तरह से कर रही है और कहती है उस तरह से ख़राब नहीं करना। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो इसकी साली से शादी करता तो इसको अपनी बीवी को तलाक देना पड़ती, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक ये जायज़ नहीं है कि एक ही वक्त में बीवी की बहन से भी वो शादी करे। तो वो कहता है कि मैंने बीवी को मारने के बारे में, अच्छा वो कहता है कि मैंने अपनी बीवी को मारने का प्लान बनाया। जब इसे पूछा कि तुमने उसको मारने का जो प्लान बनाया तो क्या तुमने अपनी साली को ये बात बताई, तो इसने इनकार कर दिया। लेकिन मेरी टीम की ये राय है कि यकीनन उसकी साली को भी ये बात पता थी। एनीवे, क्योंकि उसकी साली को भी ये गुमान होगा कि अगर तो इसको तलाक देगा तो फिर मेरे घर वाले से शादी नहीं करने देंगे, तो अगर ये मर जाएगी तो फिर मेरे घर वाले जो है इसके बच्चों की खातिर राज़ी हो जाएंगे। जैसा कि हमारे यहाँ होता है कि अगर बीवी मर जाती है और उसकी बहन से कई दफ़ा शादी कर देते हैं कि ठीक है वो उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करेगी, तो ये एक ऑप्शन खुला था। तो ये इसने अपने इस इश्क और मोहब्बत में ये कुर्बानी दी है कि साली को इसने बचा लिया, जबकि मुझे ऐसे लगता है, हमारी टीम को लगता है कि साली जो है इसमें बराबर की इन्वॉल्व है। अच्छा, उसके बाद वो ये कहता है कि मैंने प्लान बनाया कि बीवी को मैं मार दूंगा और वाक़े को वारदात का रूप दे दूंगा। फिर वो कहता है कि मैंने अपने भतीजे को साथ लिया। अच्छा, भतीजे के साथ मिलकर इसने एक कत्ल किया, और आप सोचे कि इसके भतीजे ने किस तरह से इसके साथ मिलकर इसकी बीवी और बच्ची को मारा। वो कहता है कि मैंने 50,000 रुपये देने का उसे कहा कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, तुमने मेरी बीवी को मारना है। फिर उसने कहा कि मैं पिस्टल लेकर आया और उसके बाद मैंने उसको सारा प्लान समझाया। फिर जिस रोज़ मैंने बीवी बच्चों को लेकर अपने घर आना था, मैंने भतीजे को फ़ोन किया और जगह का बताया कि हम किस रास्ते से गुजरेंगे, और मैंने गुजरने के लिए एक सुनसान रास्ते का इंतखाब किया। वो कहता है कि जहाँ कोई आता जाता नहीं था, हम रिक्शे पर आ रहे थे, सामने से भतीजा आया और गन पॉइंट पर मुझसे पैसे मांगे। वो कहता है मैंने दे दिए। फिर उसने मेरी बीवी से बालियाँ मांगी। मेरी बीवी अभी बालियाँ उतार कर देने ही लगी थी कि मेरे भतीजे ने उसे गोली मार दी। गोली पहले मेरे बीवी को लगी और फिर गुजर कर छोटी बच्ची को भी लग गई। बकौल इसके मकसद छोटी बच्ची को मारना नहीं था, लेकिन कहते ना कि जो इंसान गुनहगार होता है उसको अल्लाह ताला किसी और तरह से भी सज़ा देता है। कि इसकी नज़रों के सामने इसकी अपनी बच्ची जो है वो तड़प तड़प कर जान दे गई। बीवी तो किसी और की बेटी थी, आंखों के सामने जब इसकी अपनी बच्ची तड़प तड़प कर गई होगी इस दुनिया से, तो कुछ तो इसके दिल पर गुजरी होगी ना इस बेशरम इंसान के। वो कहते इतने में लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए। मैंने भाई को फ़ोन करके बुलाया, हम बच्ची को अस्पताल लेकर जा रहे थे, वो रास्ते में ही फौत हो गई। बीवी मौके पर ही दम तोड़ गई। पुलिस आई तो मैंने बयान दिया कि हमारे साथ डकैती हुई है और डाकू ने मेरी बीवी और बच्ची को मार डाला। वो कहता है कि मैं जिस वक्त अपनी बच्ची की लाश हाथ में उठाए हुए था तो उस वक्त मैं बहुत बुरी तरह से रो रहा था और मैं सोच रहा था कि ये मुझसे क्या हो गया। मैं सिर्फ अपनी बीवी को मारना चाहता था, लेकिन मेरे हाथों से मेरी अपनी ही बच्ची का कत्ल हो गया। कहता है कि वो वक्त जो था वो मेरे लिए क़यामत से कम ना था, और उसके बाद मेरे जहन में कोई ना साली थी ना शादी थी, और मैं चाहता था कि मैं खुद भी कहीं मर जाऊँ, ये मेरे साथ क्या हो गया। उस वक्त उसको अपनी बच्ची का गम था, लेकिन वो जो किसी और की बच्ची थी उसको कोई गम नहीं था। उसके बाद वो ये कहता है कि अब चूँकि अपने आप को बचाना भी मकसूद था, वो कहता है कि मैंने ड्रामा करते हुए ख़ानदान वालों और महल्ले वालों के साथ मिलकर एहतजाज किया, रोड ब्लॉक की, सड़क 2 घंटे तक ब्लॉक रखी। फिर पुलिस अफसरान आए, उन्होंने यकीन दिलाया कि हम मुल्ज़िमान को पकड़ेंगे। और उसके बाद वो कहता है कि तीसरे ही रोज़ पुलिस आई और मुल्ज़िमान को क्या पकड़ना था, मुझे ही पकड़ कर ले गई। वो कहता है मैंने जिस नंबर पर कॉल थी पुलिस ने उसे ट्रेस कर लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे वाकई फांसी होनी चाहिए। तो इसको फांसी तो अभी तक कोई इस तरह से नहीं हुई, अलबत्ता ये जेल की काल कोठरी में ज़रूर मौजूद है। ये होता है अंजाम बुरे का, और अपनी ही बेटी अपने हाथों से गवा देने वाला, मार देने वाला ये शख्स, ये जालिम शख्स जिसे अपनी इश्क और मोहब्बत में न अपनी बेटी देखी, न अपनी बेटी देखी, न अपनी बीवी देखी, न अपनी बेटी देखी। मुझे बहरीन सप्ताह इनको इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।